السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول سبحانه: وقولوا للناس حسنا. صدق الله العظيم. ودي حرما بتسويش إن أنت تلفزيون نو برنامجين دمو ليلة الجمعة نو እንግዲህ በዛሬ ፕሮግራማችን የምላስ አደጋዎችና ጣጣዎች ምን ይመስላሉ የሚለውን ነገር እናነሳለን። እንግዲህ አብረውን ሼክ ነስረዲን ኢብራሂም ከኛ ጋር ይገኛሉ። ፍቃደኛ ነው በእንግታቸው በእኔም በእናንተም ስሙ እያመሰገንኩ ፕሮግራማችን እንደተለመደው በሰላዋት በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በማውረድ እንጀምራለን። አብራችሁ እንድትሉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. القائل: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا القائل: الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا القائل: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا القائل: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا القائل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا القائل: اكتم السر تكن مؤمنا. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا القائل: احسن مجاورة من جاورت تكن محسنا. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا القائل: إذا بئت فكل وإذا ابتعت فاكتل. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا القائل: من استطاع منكم أن يبيت وليس في قلبه غل لأحد فليفعل. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا القائل: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحبه لنفسه. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا القائل: المؤمن هين لين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا القائل: الحلال بين والحرام بين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا القائل: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد
وعلى آل سيدنا القائل يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل القائل الحمد لله تملأ الميزان اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا القائل يرحموا القائل الراحمون يرحمهم الرحمن اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى القائل من لا يرحم لا يرحم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى القائل من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى القائل لا يدخل الجنة نمام اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى القائل إن أبخل الناس من بخل بالسلام اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وشرفه وكرم ومجده وعظم وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا ተመልካቾቻችን ሰላዋት ብለን ተመልሰን ምናልባት ግን ዛሬ ተነሳንበት ርዕስ ከመሄዳችን በፊት እንደው ትንሽ ሰላዋቱ ላይ አንዳንድ የተነሱ ነጥቦች አሉና እንደው እነሱን ለማስታወስ ያህል እነሱን ያነሳን ጫወትና ወደ ፕሮግራማችን ብንሄድ ሸሆቹ እንደሱ ይሻል ይመስለኛል። مرحبا አንዳንድ ነገሮች ይሄ አብዱል ጀሊል በተለይ አጠር አድርገው ሐሳቦችን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ንግግሮችን ሲፈቶችን አኽላቆችን የሚገልጽባቸው ቋንቋ የሚገርሙ ናቸው። እስቲ ዛሬ ተቀራውን የተወሰነ ብንል ጥሩ ይመስለኛል። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم آتنا الحكمة التي من أوتها فقد أوتي خيرا كثيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ያው ያጋጣሚ ነገር ሆኖ ከርዕሱ የተወሰነ ይገናኛል ይሄ ሰላዋትን አላህ ያግራለን ሰላዋት በጣም ከባድ ነው የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የውመል ቂያማ ሸፋዓ ያስገኛል የውመል ቂያማ የርሱን ሸፋዓ የሚታደል ማን ነው ተባሉ ረሱል ዐለይሂ ሰላም አክሰሩሁም ዐለየ ሰላተን ያኒ በኒ ላይ ሰላተ ዐለ ነብይ የሚያበዛ ነው አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بليلا حديث من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يرسون شفاعة متدل اطعام مياغن من نصيبالو لا إله إلا الله يميا بزانالو رسول صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم سلطان العلماء ميبالو تعز ابن عبد السلام تلقوا عالم تلقوا صوفي يسولج الله صلاة وردوباتشول اللهم الله صلي على محمد بنبي الله صلى الله عليه وسلم صلوات أوردباتش أوردوا لند إن الله وملائكته يصلون على أوردوا علم يوردن أوردوا علم يوردن استمرارنا من دنو سيبال بساتشو صلوات ببزا قطر الله لنيا الساتشو للفبت اللفات إنيا يفلقوا بيون ولتاتشو مكفل عن شلم لالو عز بن عبد السلام ነገር ግን ውለታቸው እንድንከፍል አላህ በሰላት አለ ነብይ ስላደረገልን የሰው ልጅ ሰላት አለ ነብይን ማብዛት አለበት ይላሉ ሱልጣኑ ዑለማ ኢዘብዱ ሰላም ምክንያቱም ሰላት አለ ነብይ ልብን ይወለውላል ኢማም አልሰኻዊ ሳሊህ ልጅ በነብዩ ፊት አባቱን በደግ ነገር ያስጠራላሉ ምክንያቱም ይሄ ሰላት አለ ነብይ ሰኻዊ እንደሚሉት ወደ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ አለው ሰይሆነ ሐዲስ ሰያሂን ለዚህ ቢዚ የሆኑ መላእክቶች አሉ
ሱብሃንአላህ ከለይለተል ጁማ ከኸሚስ ምሽት ውጭ 24 ሰዓት ይሄንን ሰላት አለ ነብይ ተቀብለው ወደ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያደርሱ አሉ ይሄ የነብዩን ደረጃ ከፍታን ይገልጻል አሉ ሰኻዊ ለዚህ ለሳቸው ሰላዋት መላእክታን መድቧል ማለት ሌላ ስራ የላቸው ሌላ ደግሞ ሰያሂን መላእክቶች ዚክር ያለበትን ሐለቀተ ዚክር የታወቀ ሐዲስ አለ የሚሰባሰቡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያወቀ የሚጠይቃቸው ያላህ ቃል የሚነገርበት ቦታ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚነገርበት ቦታ አምር ቢልማዕሩፍ ነህየኒን ሙንከር የሚደረግበት ቦታ መላእክታ ያከባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠይቃቸዋል ስለኛ እነሱዎች ምን ፈልገው ነው ያላህን ቃል ለመስማት ያንተን ውዴታ ፈልገው ነው አላህ ኢንፎርሜሽን አይፈልግም ይነግሩታል ምንን ይጠይቃሉ ጀነትህን ከምን እንድጠብቃቸው ይፈልጋሉ ከጀሃነም ጀነቴን አይተውታል አላዩትም ቢያዩትስ ከዚህ በላይ ይጓጉ ከዚህ በላይ ይሰሩ ነበር ጀሃነምን ሳይተውታል አላዩትም አላህ ከማወቁ ጋር ነው አላህ ኢንፎርሜሽን አይፈልግም እንደ አይነት ሐዲሶች ቀጥታ አይደለም እንት የሚፈሰሩት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እናንተ ይፎክርባቸዋል ያው እንደ አይነት ባሮች አሉ መጀመሪያ የሰውን ልጅ አትፍጠር ደምን የሚያፈስ ብላችሁ ነበር ብሎ ይፎክርባቸዋል እናንተ ምስክር ሆኑ ጀነቴን ላስገባቸው ከጀሃነም ልጠብቃቸው ስለዚህ ያ ጀማ ሐሪማን የሚከታተል ያላህ ቃል የሚነገርበት የረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል የሚነገርበት ቦታ መሳተፍ መቅረብ ትልቅ ረህመትን ያስገኛል በርግጥ ባውንሳ ዘመን ተበላሽቷል ሐዲሶቹም ለኢኽላስ የሆነን አካል ለመንካት የሚነገርበት ዘመን ደርሰናል ሐዲስ የአላህ ቃል ለፖለቲካ ሲሆን አደጋለው ጠባይልም ለጊዜው ይጨበጨባል እንጂ ሐዲስ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግር ለፖለቲካ መሆን የለበትም የሆነን አካል ለመንካት መሆን የለበትም ለዚህ ነው ኢብኑ አልዓረብ አልማሊኪ የማሊኪው ለንግግር 200 አዳቦችን ጽፏል ንግግርን ለመናገር አንድ ሰው 200 አዳቦች አሉ ግን ዑለማዎች የጻፉትን ነው ቢሉት ኢብኑ አረቢ አልማሊኪ የማሊኪው ትልቁ ዓሊም አረቢ ሌላሉ ከዛ ውስጥ ሰባቱን ጨምቀው ሲያወጡ አንድ ሰው ሲናገር ወዚን ከመናገሩ በፊት መጀመሪያ መመዘን አለበት ይሄንን ንግግር ምናገረው ረቂብ ጽፈዋል ወይም አቲድ ጽፈዋል መሬት ይመሰክራል መላእክቶች ይመሰክራሉ አላህ ያያዋል የውመል ቂያማ የአላህን መጀመሪያ ይሄን ንግግር ምናገረው ሰውን ለመንካት ነው ወይ ሰውን ለመምራት ነው ለማቃናት ነው ወይ ሰዎች ሞራላቸው ለመንካት ነው መጀመሪያ መሆን ያለበት ይላሉ ከንግግር አዳበል ከላም حب الله يا الله سبحانه وتعالى وديتا ለማግኘት መሆን አለበት ይላሉ ስለዚህ ላሉ ኢብኑ አረቢ ላንድ ሺ ሰው የሚናገረው ንግግርና ላንድ ሰው የሚናገረው ንግግር እኩል መሆን አለበት ስለ አላህ ከሆነ ስለ ረሱል ከሆነ ላንድ ሺ የሚናገረው ንግግር እና ላንድ ሰው የሚናገረው እኩል መመዘን አለበት ይላሉ እና ያ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ውዴታ አላህ ወደድኳቸው ጀነቴን ላስገባቸው ከጀሃነም ተጠብቃቸው ይላል ታሊም ሌላ ለዚህ መላእክታ ለዚህ ደግሞ የተዘጋጁ ሰላዋትን የሚያደርሱ መላእክቶች አሉ ስለዚህ ኢማም አስ-ሰኻዊ ሰላዋት ሲደርስ አንድ ልጅ አባቱን ጭምር ረሱላህ ፊት ያስተራል ይሄ ሰላዋት እከለ የእከለ ልጅ በርሱ ላይ ሰላዋት አውርዶበታል ተግባባናል ሱብሃንአላህ ከና አባቱ ሰዒድ ቢሆን ሰዒድ ከና አባቱ ስሙን ያስጠራል ማለት ስለዚህ ይሄ ሰላት አለ ነቢ ትልቅ ፈዳኢል አለው ሰላዋትን ሰው መሰልቸት የለበትም ሰላዋትን ሰብሰብ አድርገን ለልጆቻችን በሰላዋት ያደገ ልጅ ሸቃዋነት እድለቢስ አይሆንም ይላሉ ዑለማዎች ሰላዋት ያለበት ቤት ልጅ ቢወለድ በረካ ይኖራል ሰላዋት የሚደረግበት ቤት በረካ የልጆቹ በረካ የርስቅ በረካ ይኖራል አሉ ሰላዋት ልብን ይወለውላል ለቀልብም ኑር ነው ለቀብርም ኑር ነው ኢንሻአላህ ሰላት አለ ነቢ ማብዛት አለብን ማለት ነውና ኢዘብዱ ሰላም ሌላ ኢማሙ ራፊዒ የሚሉት ነገር አለ የሰው ልጅ በረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላዋት ባበዛ ቁጥር ነብዩ ተጽኖ ከፍታቸው ሁሉም ከፍ ብሎ ላይ እየጨመረ ነው የሚሄደው የሳቸውን ተጨመረ ማለት በዓለማት ላይ እኛ በማናውቀው መስመር የሚሰልሙ ሰዎች ይበዛሉ ኢማሙ ራፊ የራሳቸው ምርምር ነው ትልቁ የሻፊ መዝሀብ ሊቅ ኢማም አልቁሸይሪ ሰላተ አለ ነቢ ረህመቱላሂ ዐለይሂ ኢማም አልቁሸይሪ በጣም ተሰውፍን ያቃኑ በጣም ድንቅ ዓሊም ናቸው የሳቸው ራሱ እንትን ያስፈልጋቸዋል ሰላተ አለ ነቢ ተጅሪባ አድርገናል
ሰላት አለ ነቢ በልጅነቱ የጀመረ ልጅ አድጎ ዓሊም ባይሆን ሳሊህ ነጋዴ ይሆናል አሉ ወይም ሳሊህ ሰው ይሆናል ዓሊም ከሆነ ደግሞ ኢልሙ በረካ ያለው ይሆናል የኢልም በረካ ይሰጣል ኢልሙ መቅራት ብቻ እኮ አይደለም ከወከም እናውቃለን ላሉ ኢማም አልቁሸይሪ ኢልም ኖራቸው ኢልማቸው በቃ ቡን ያለ ምንም በረካ የሌለው ለራሳቸው ማይጠቅሙ ለሌላው ማይጠቀሙ መሐመድ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት ሐዲስ አለ የኢልምን በመሬት ተመሰሉበት ግልጽ ነው መሬት አንዳንዱ መሬት የሚቀበል አለ ግልጽ ነው አንዳንዱ ደረቅ መሬት አለ አንዳንዱ ለራሱ የሚያጠራቅም አለ ስለዚህ ኢማም አልቁሸይሪ በረካ ሲባል ባንድ ነገር ብቻ አትፈስሩት የዑምር በረካ የጊዜ በረካ የኢልም በረካ ግልጽ ነው ከኢማም ነወዊ ስንት ሺህ ኪታብ የጻፉ ዑለማዎች እናቃለን በታሪክ ደረጃ ከኢማም ነወዊ በላይ ኪታቦች ግን የኢማም ነወዊ ኪታብ ዓለም ላይ ለምንድነው ተሰራጨው ሪያዱ ሳሊሂን በዘመኑ ሲጻፍ የሳሊሆች አጸት ሲባል በእያንዳንዱ ቤት የገባው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤቱ ገብቷል ይባል ነበር አልአስካር ይሄ ለይለተል ጁሙአ አልአስካር የሚያስፈልገው የኢማም ነወዊ አስካር አለ አስካር ነወዊ ከኢብኑ ሱኒ የወሰዱት ያ ብቻ አይደለም አስካር በነገራችን ላይ ብዙዎቻቸው ስለ ዚክር መሳኢሎችም አሉት እና ሐሪስ አልሙሳቢ ብዙ መሳላዎችን ያመጣል አልአስካር በወጣበት ጊዜ እኮ ቢኢዳር ወሽተሪ አልአስካር ይባል ነበር ቤትን ሽጠ አልአስካርን ቤት ያስገባ ይባል ነበር የሚገርም እንደገና ደግሞ 40 ነወዊያ والله اني ወደ 40 ዑለማዎች ሸርህ ያውቃለሁ ወደ 60 ያደርሱታል 40 ابن ايد الدقيق ስንትና ስንት ኢብኑ ሐጀር ኢማም አስዩጢ ሱብኪ ስንት ዑለማዎች ሸርህውታል ማንን 40 ነወዊ ይሄ ምንድነው የሚባል የኢልም በረካና ኢኽላሳቸው ነው ለሉ ዑለማዎች ስለዚህ የሁሉም ነገር በረካ አላህ ያድለ ኢንሻአላህ ዛሬ ሰላዋት የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ከእሳችን ጋር ይገናኛል በሰላት አለ ነቢ ነው ይሄ ቀደም እንዳልከው ኡስታዝ መሐመድ ይሄ ኪታብ ይሄ ተንቢህ ቀላል አይደለም ይሄ ተንቢህ ቀላል አይደለም ይሄንን ተንቢህ አንዳንድ ሰዎች ቢድዓ አለበት ضعيف አለበት ይላሉ ሸራቸው ነው ضعيف ያለበት ሁሉ አይቀራል ተባለም ኢማም ተርሚዚ ሐዲስ ላይ ضعيف የለም አቢ ዳውድ ላይ ضعيف የለም ኢማሙ አህመድ ሙስነድ ላይ ضعيف የለም ዳረሚ ላይ ضعيف የለም ضعيف ስላለበት አይነበብ አይባልም ሸር ካልሆነ ለምን ኢማሙ ሻፊዒ ያሉት ንግግር አለ አይኑ ሪዳ عن كل عيب كليله የውዴታ አይብ የሚባል ነገር አይታያት በጣም ለዚህ ነው ከረሱል በስተቀር ወይ ነብይ አላህን ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዳንድ ሰዎች ሆነን ሰው ከልክ በላይ ይወደውና ስተቱን አይቀበልም እከሌ ኮስተታት አለበት ብትለው ይሰድባል ለምን ከልክ በላይ ስለወደደው ስለዚህ አይኑ ሪዳ عن كل عيب كليله ላሉ ሻፊዒ የውዴታ አይብ የሚባል ነገር አይታይ ወከማ አይን ሱቅት ትብድል መሳዊ አለ إن كنت إهن متوقع كونه طرونه وإن كنت لا تعلم فذاك مصيبة أعظم إهن من جنيه ما توقع هنا تلك مصيبة يطلع شيء كاللبه يا تنانش نجروتشن يا جلوال أترون ترارا يدرجوال إنتم بتأم تلك يدرجوال لا طلع شيء يونس وصلت الله وصلتم كان كاللبت يانن ستت عند تتركونه كليمانجارو ترارا يدرجوال بتأم كفارة جوال የወደደ ከሆነ ደግሞ ስተታ ይታየው አንዳንድ ሰዎች ሰላዋቱን ተሰባስቡ ይሄ ሰላዋት ማለቱን ቢድዓ በሚል ስለፈረጁት ይሄ ተንቢህ ያለበትን ቡኻሪ መዘገበው ሐዲስም ሙስሊም ያለበትን አይቀበልም በቃ ضعيف አለበት ይላል ይሄ የጥላቻ መነሻው ብዙ እጅግ ሰሂህ ሐዲስ ማአት ሐዲሶች አሉ 99% ሰሂህ ነው ስለዚህ ይሄ ቀላል አይደለም ይሄ ሰላዋት የትኛውም አካል ይሄ ሰላት ይሄ ተንቢህ በየቤቱ ሊገባ ይገባል በነገራችን ላይ መሻይኾቻችን በጣም ብቃታቸው ሀገር ላይ አይደለም ታሊፉ የውጭ ሀገር ዓሊም ናቸው የመግሪብ ናቸው ይሄንን አምጥተውልናል የኛ ሀገራችን የድሮ መሻይኾች የዛሬዎችን አላውቅ በፊቶቹ ውጭ ሀገርም ሲሄዱ ከሀገራችን የሚስማማ ነገር ነው የሚያመጡ ሙፍቲ ዳውድ መካ ሄደዋል የመን ቤተ ዘቢድ ሄደው ዘይዲያ መዘብ አለ የሺዓ መዘብ አለ ያንን አይደለም ያመጡት የሻፊዒ መዘብ ነው ለሀገሪ ሰው ውጭ ሀገር ነገር ሄዶ የሆነ ነገር ያየን ሁሉ አምጥቶ እዚህ ሊያራግ ይፈልጋል ኖ ከሀገር መዝሐብ ጋር ከሀገር ጠሪቃ ጋር ከፊቂ ጋር የሚስማማ መሆን አለበት የትኛው መካል ስለዚህ ለሀገር ይሄ ያመጣል ነኩን ሐፊዝ ለና ዩሱፍ ነብሐኒን ሐዳዲዮች ዝክር
መጥቷል ከሀገራችን የሚስማማ ሀገራችን ዑለማዎች እነ ሼህ አብዱላህ ድረስ ታውቃለ አባይን ሌሎችም እነ ሼህ መሐመድ ጀል ሌሎችም አባይን ተከትለው አዝሃር ሄዱ ዑለማዎች አሉ አዝሃር ላይ የፋጢሚ የሺዓ የራፊዳ አንዳንድ አስተሳሰቦች አሉ አዝሃር ሄደው ያንን አላመጡልንም ግልጽ ነው የሀገራችን ላይ የሚስማማው ነው ይሄም ሰላዋት ከሀገር ጋር የሚስማማ ግጭት የሌለበት ጣና የሌለበት ኺላፍ የሌለበት ብለው ዑለማዎቻችን ማምጣታቸው አላህ ኸይር ጀዛ ይክፈላቸው የሰው ልጅ የእስልምናው ማማር ተርኩሁ ማላ ያኒ ለዲን የማይጠቅመው ነገር መተው ያዘጋጁት ነበር ኢማም አልገዛሊ ረህመቱላህ ዐለይሂ ንግግሮቹ ሰባት አይነት ሚዛን ይመዝኗቸዋል አንዳንድ ንግግር ለዲንም ለዱንያም የማይጠቅም ንግግር አለ ሐሜት ላይ ሆነ ይችላል ግን ብትናገረው ለዲንም አይጠቅም ለዱንያም አይጠቅም ግልጽ ነው አንድ ሰው ቆርቆሮ ብሎ ቢናገር ምን ለማለት ነው ይገዛ ማለት ግልጽ ነው ይሸጥ ማለት ዝም ብሎ ተናገረ ይሄ ንግግር ማለዓኒ ስለሆነ ፍዱል الكلام ስለሆነ በዛ ንግግር ሌላ ተካበ ሱብሃንአላህ በልበት لا اله الا الله በልበት ይላሉ ኢማም አልገዛሊ ረህመቱላህ ዐለይሂ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛሬ ሰላት የሰውየው ማማሩ ለዲንም ለዱንያም ወይ ለሽያጭ ወይ ሊገዛበት አይደል ማለዓኒ ነገር መተው የዲን የማማሩ ምልክት ነው በምላሱ ብቻ አይደለም ባይኑም ቢያዩን ነገር ለዲን ለዱንያ የማይጠቅመው ከሆነ ዝም ብሎ ሞባይል ያይ አይኑን ለምን ያደክማል ይጠየቅበታል ሞባይል ባየቁጥር መልጂዙ የቶኪዮ ላይ ጥናታን በባለው ጥናት ተደርጓል ወላ ቴሌቪዥን ያንዳንዱ የሚሰራበት ጨረር አለ ኒኩሌር ደም ጉዳት አለ ወላ ልጆቻችን ዝም ብሎ የሚያየው ነገር ለዲን ለዱንያ የማይጠቅም ከሆነ አይኑ ኒዕማ ነው ባይኑ ቁርአን ይበት ዚክርን ይበት ሐዲስን ይበት ወይ ይጠብቀው ስለዚህ ጥሩ አይደለም የሰውዩ የእስልምና ማማሩ ማላ ያኒ ነገር መተው ነው ለዲንም ለዱንያም የማይጠቅም ነገር ይላል አንደኛው ሁለተኛው አላሁ ፊ አውኒ العبد ይሁን 40 ነው ይላል ያለ ሐዲስ ነው ማዳመ العبد في عون اخيه ይላል የዛሬው የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃላቶች ነው ከዚህ በፊት ብያለሁ አልቃይል ሲባል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሯቸው ንግግሮችን ያመጣል ሌላ ደግሞ አልአሚር ብሎ ያመጣል የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዛት ይላል ሌላ ጊዜ ደግሞ አልናሂ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህም ክልክላቶቹን ፍቁድ ያልሆኑ የተከለከሉ ነገሮችን ያመጣላል እና ዛሬ ረሱል ብሏል አላህ ባሪያውን ያግዘዋል እሱ ለሌሎች እስካገዘ ድረስ እዳ ቢኖርበት ቢከፍል ቢቸገር ቢረዳው ግልጽ ነው አይደል በሆነ ነገር የቲም ቢሆን ቢንከባከብ ለሰዎች ቅን የሆነ ሰው ለሰዎች የሚተባበር ሰው የሚያገዘው በሚችለው ትልቁም ትንሹም ያቅሙን አላህ ደግሞ መቼም ሐጃ የሌለበት የለም ጉዳይ የሌለበት የለም አላህ ለሱ ያግዘዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰው ለወንድሙ የሚወደው ከሆነ ያሳውቀው እኔ ለአላህ ብዬ እወድሃለሁ ብሎ ሲጨብጠው ይላል አንድ ሐዲስ ላይ ልክ የደረቀ ቅጠል እንደሚራገፍ አይሻ ዘገቡት ሐዲስ ወንጀሉ ይራገፋል አንድ ሰው ለወንድሙ የሚወደው ከሆነ ያሳውቀው ምን ብሎ ኢኒ ኡሂቡከ ፊላህ ለአላህ ብዬ እወድሃለሁ ግልጽ ነው ያኛውስ ምን ይመልስላል ያም ደግሞ አሐበከ አላሁ الذي احببتني له ለኔ ብለህ የወደድከው አላህ ይውደድህ ይብላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚህ በፊት አውርተናል አባ ሙስሊም አልኸውላኒ ረዲየላሁ ዐንሁ ይሄ 8 ዙሃዶች አሉ በታቢዒ ዘመን የተጻፈላቸው አንዱ ወይሰል ቀራኒ ናቸው ሌላው አቡ ሙስሊም አልኸውላኒ ናቸው ሌላው አቡ ኢድሪስ አልኸውላኒ ናቸው 8 አሉ ከ8ቱ አንዱ አቡ ሙስሊም ናቸው ሰይና ሙዓዝ ረዲየላሁ ዐንሁ አንዲ መስጂድ ላይ ገባው ይላሉ አቡ ሙስሊም የሆነ ሰው ቀድሞኝ መስጂድ ገብቷል ይህን ሰው አላወቁትም መጀመሪያ ነገ እቀድመዋለሁ ብዬ ገባውኝ በሁለተኛው ቀን ያ ሰው ቀድሞኝ ገብቷል በሶስተኛው ቀን ስገባ ያ ሰው ቀድሞኝ ገብቷል ጥርስ ፍንጨት እጅግ ኑር የሆነ ሀይባ ያለው ሰው ያ ሰው ግን ሰይና ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ነው ረዲየላሁ ዐንሁ በ38 አመቱ ነው 40 ሞላው ማኺራ ሄደው የመን ገብቶ በ3 አመት አልኢማኑ ኢማኑል የማኒ ወልሂክመቱ የማኒ ያስኪባል ደረሰው ኢማን የመኖች እንጂ የዛኔ ሰይና ሙዓዝ ነው ረዲየላሁ ዐንሁ አቡ ሙስሊም ቀረብኩና ኡሂቡከ ፊላህ
ለአላህ ብዬ ወድሃለሁ አላሁ ተሐበኒ ወይ ባንድ ቃል ማልልኝ እንደማለት ነው ወይም እስትፍናው እርግጠኛ ነህ እስኪ ወላሂ በል እንደማለት ማን በኩል እስኪ ለአላህ ብለህ ነው የምትወደኝ አላሁ እሕቡክ አው ብዬ አልኩት ደገሙ አላሁ ተሐበኒ አለ አላሁ እሕቡክ አሉ እሳቸው አው ለአላህ ብዬ ነው የምወድህ ሶስት ተደረጉ ሰይና ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ረዲየላሁ ዐንሁ أبو مسلم سوست جزي أو لا الله بينهم ودسلو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل كالله سبحانه وتعالى قال بهنا سيارو رسول صلى الله عليه وسلم حديث القرص ميبال على فصته بنبي لب لا يفصل يا الله نغغرنو كرسول لب لا يفصل رسول دمو صلى الله عليه وسلم باندبتاچو يناغروታል حديث القرص يبالال درجاو كحديثن بلاي ነው የሚሉት ዑለማዎች حديث القرص ብቻ የጻፉ ዑለማዎች አሉ አንድ ዓሊም 200 حديث القرصዎችን ጽፎ አስቀምጧል ሌላ ዓሊም እስከ 500 ድረስ ጽፎ አስቀምጧል ሌላው እስከ 900 حديث القرصዎችን ጽፏል በ900 በጻፉት ግን የሻዝ حديثዎችና موضوعات የሆኑ አሉበት የሙናጃቶችን የጨመሩበት ነው ይባላል ያመነ ይህ حديث صحيح ነው ማውራው አላህ ይናገራል وجبت محبتي للمتحابين فيا لني بلو لم يوادروا سووች يني ውዴታ ተረጋግጦላቸዋል ከዚህ በላይ ስጦታ አለ እንዴ ለአላህ ብሎ የሚዋደድ የአላህን ውዴታ ያገኛል ይህ ትልቅ ነገር ነው ከዚህ በላይ ስጦታ የለም አሁንም የኔ መሐባ ውዴታ ተረጋግጦላቸዋል ለኔ ብሎ ለሚቀማመጡ يعني የአላህ ውዴታ ለማስታረቅ ሊሆን ይችላል ለታሊም ሊሆን ይችላል ለጥሩ ንግግር ግልጽ ነው ለመስጂድ ግንባታ ሊሆን ይችላል ለአላህ ብሎ የአላህ ውዴታ ለማግኘት ብሎ ለሚቀማመጡ ሰዎች ያው የኔ ውዴታ ተረጋግጦላቸዋል ለኔ ብሎ ለሚዛየሩ ሰዎች በሌላ ሪዋያ ኢማም አህመድ ሙስነዳቸው ኢማም አልበይሐቂ ሱብኪ በዘገቡት ደግሞ ለኔ ብሎ ለሚሰጣጡ ሰዎች የማን ውዴታ ተረጋግጧል የኔ ውዴታ ተረጋግጦላቸዋል ስለዚህ አሁን ይሄ ምንድነው የሚያሳየን አንደኛ አንድን ሰው ለአላህ ብለን መውደድ ለአላህ ብሎ መዋደድ የአላህ ውዴታ ያስገኛል ለአላህ ብሎ መዋደድ የውመል ቂያማ በአርሽ ጥላ ስር ከሚሆኑ ሰዎች መካከል እነማን ናቸው ለአላህ ብሎ የሚዋደዱ ናቸው በዘመናችን አንድ ሰው ኢንተርቪው አድርጎ ነበር አርሳላን ጣቢያ አቋቋመ ሰው ነው ለሸፋዓ ብለን የውመል ቂያማ في ظل عرش الرحمن يعني በአርሽ ጥላ ስር ለማግኘት ያዘጋጀው ሐቂቃ እከሌ ምትባል ምትለው ወዳጅ አለ ሆይ በጣም ከባድ ነው ቀላል ይመስላል እንጂ ጥያቄ አዘጋጅቶ ነበር እና ለአላህ ብሎ ለሚዋደድ የአላህ ውዴታ ያስገኛል ለአላህ ብሎ የሚሰጥ የአላህ ውዴታ ያስገኛል ለአላህ ብሎ የሚቀማመጥ የአላህ ውዴታ ያስገኛል ይሄ ቀላል አይደለም እና አንድ ሰው ወንድሙን ሲወደው እኔ ለአላህ ብዬ ነው ወደ يعني የምሩ መሆን አለበት ዝም ብሎ ቀልቡ ሌላ ከሆነ ባፉ ለአላህ ብዬ ነው ቢላ ይሁን ፉገራን አላህ የምላስን አይደለም ይሄ ልብ የሚባለው ቀላል አይደለም አላህ ያግራል ለአላህ ብሎ መዋደድ ለአላህ ብለን የምንወደው የሚወደን ሰው ማግኘት ክምራሻው ላይ ሉሉን ማግኘት ያህል ያዳግታል ኢማሙ ገዛሊ በሌላ ንግግር አኺራ ዘማን ደግሞ አዳብ ያለውና ዓሊም ማግኘት ክምራሻው ላይ ሉሉን ማግኘትና ያህል ከባድ ነው ይላሉ አላህ ነጃ ይበለን የዑለማዎች ሐቅ ቀላል አይደለም እሱ ራሱን የቻለ እንትን አለው አሁን ቀጥሎ ያለው አልሙስሊም አኹል ሙስሊም ሙስሊም ለሌላ ሙስሊም ወንድም ነው ላዝሊሙሁ አይበድለው ወላ ይስሊሙሁ አሳልፎ ይስጥ ለጠላት አሳልፎ ይስጥ ሱብሃንአላህ ዘመን ሲበላሽ ሙስሊም ለሙስሊም አሳልፎ ይሰጣል አላህ ነጃ ይበለን ዘመን ሲበላሽ ሙስሊም በሙስሊም ላይ ሸር ይሰራል ተንኮል ይሰራል በተስተካከለው ዘመን ግን ሙስሊምን አሳልፎ ላለመስጠት ራሱ ይሰዋል አላሁ አክበር ራሱ ፊዳ ይሆናል ስንት አይነት ታሪክ አሳይቶናል እስላም ዘመን ላይ ሞት አፋፍ ላይ ኢሳር ያደርጋል አቡል ሁሰይን ኑሪ ኢብኑ አልፋሩድ በጣም ይጽፉላቸው ኢማሙ ዛሐቢ የጻፉላቸው በጣም ትልቅ ዓሊም ኢብኑ ሐጀር አልሃይተሚ ጽፈውላቸዋል የመካው ትልቁ የሻፊ መዛብ ሶስት ሰዎች ለግድያ ሲቀርብ ይላሉ በሚቀርቡስ ዛሊም ንጉስ ነው ያቀረባቸው
ስለዚህ ማን ይቀደምቱ ሶስታችሁም እርምጃ ሊወሰነው ዳኛ ወስኖባቸዋል አለ ዳኛውም ያው በውሸት ማለት ከዛ ለሶስቱ ጥያቄ ሲቀርብ ጥያቄ ያስፈልገው አንተ ቀደም ለተጣላ ሰው ነው ጥያቄ የሚያስፈልገው እንጂ እኔ በቅድሚያ መሞት አለብኝ አበል ሁሰይን እኔን ረደኝ ብለው አበል ሁሰይን ኑሪ በቀን 12000 ታህሊል ነበራቸው ነው 17000 ሰላት አለ ነብይ ነበራቸው ናቸው አበል ሁሰይን ኑሪ በሶስት ቀን ቁርአን ያختሙ ናቸው ለልጆቻቸው 7 ምክር ሊሞቱ ሲሉ የመከሩት በወርቅ ብዕር እንዲጻፍ ተብሎ ነበር ከኢብራሂም ኢብኑ አድሃም ረህመቱላህ ዐለይሂ ከምክር ማን ይበቃል ሲባሉ ከየጥበበኞች ምክር ይበቃኛል አሉ በዚህ አጋጣሚ ምን አይ ድንጋዩ ላይ ያለው ምክር ለኔ በቂ ነው የሚል ነገር አላችሁ ድንጋይ ላይ ምን ምክር አገኙ ተባሉ ኢብራሂም አድሃም ይሄ አንዳንዲ ጥበብ ህክማ قدم يالنو الله اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا أي حديث نو يا رسول صلى الله عليه وسلم دعانا يا الله حكمان سطين قرآن ما الله ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا نعم هلا القرآن يبرر يا الله حكمان سطين حكمان يتسطسو تلك الديات تسطوال حكمة من دينه وضع الشيء في مكانه عند النجر ببوتاو ماسكمت ንግግርን መናገር ቦታ ባለበት ቦታ ነገር መናገር በቦታው ማስቀመጥ ወርቅ መቀመጥ አለበት ሙዳይ ላይ ነው ወርቅ ለምሳሌ ቆሻሻ ላይ ቢቀመጥ ጥበብን ይቃረናል ሱብሃንአላህ እና ድንጋዩ ነው ኢብራሂም ኢብኑ አድሃም ድንጋዩን ገልብጠኝ ጥሩ ነገር ታያለ የሚል ነገር ነው ያለው ላይ ጽሁፉ ገለበጥኩት ወደ ውስጡ የብነ አደም የአደም ልጅ ባወቀው አልሰራ ሌላ ዕልም እንደገና ጨምርልኝ ትላለ እንዴ እስኪ በቅድሚያ ባወቀው መስራት አለበት ይላል እዛ ላይ የተጻፈው ድንጋዩን ገልብጠውና ታየኝ የምላለ ድንጋዩን ስገለብጠው የብነ አደም አንተ የአደም ልጅ ባወቀው ዕልም አልሰራ ሌላ ዕልም እንደገና እንዴት ትጠይቃለህ ይላል አሁን ይቀላል ነው ሱብሃንአላህ የዓለም خلق ባወቀው ቢሰራ ይተንደርስ ነበር والله لازم ባወቀው አልሰራ ባወቀው ከሰራው እኮ علم መጠየቅ ማያስፈልገውም ሌላ علم ይጨምርለታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ያድለን አሁን አበል ሁሰይን ኑሪ እኔ መቅደም አለብኝ ለምን አለው ያ ዛሊም ንጉስ እነዚህ ወንድሞቼ በሃት እንዲቆይ ፈልጋው ሊገደሉ እኮ እነሱ ማምሻ መድሚ ነው አይደል ፈልጋለሁ ሲሉ አበል ሁሰይንን ጥናታቸውን አይቶ ለሶስታችሁ ቢቀርብያቸዋለሁ አይ ሙስሊሙን አሳልፎ ላለመስጠት ራሱን ፊዳ ይሆናል በሐጃይ ዘመን ብንገባ ስንቶቻቸው እሱን ከምትገል ነን ግደለኝ ብሎ ፊዳ የሆኑ ዑለማዎች እናውቃለን ሙስሊም ለሙስሊም ወንድም ሆኖ አዋርዶ አሳልፎ ይስጠው መስጂድ ላይ የሚደባደበውን ቢያዩ ምን አላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናትን የሚደበደበው አባትን የሚደበደበው መስጂድ ገብቶ ረብሻ የሚያነሳው ግልጽ ነው ለንግግሩ ልኬት የሌለው ዑለማን እንደፈለገ ይዘረጥጠው አልገባችሁ ሱብሃንአላህ በጣም የሚገርም ነው ኢብኑ ማነው አዳቡል ሙአሊም ወልሙተዓሊም አልገዛሊ ረህመቱላህ ዐለይሂ የሙአሊምና ሙተዓሊም በጣም የሚገርም አሉ ከአኺረት ዘማን መምጣት ምልክቶች ዑለማ መሰደቡ ነው አሉ ዑለማ ሲሰደብ ሰዎች ኢልሙን አይወስዱም ይሄ ሰው ቢናገረኝ ሌላ ነገር ነው ይላሉ አሉ ከዛ በኋላ ዑለማ ይሰደምና መካከለኛው ሰው ደግሞ ዓሊም ያደርጉታል አሉ ደረጃ አለው እኔ علم وانما يقبض العلم بقبض العلماء ملون غزالي مراتب አለው ነው ባንዴ አይደለም ጥግ ደረሰው ዑለማ ሲጠፋ መካከለኛው ዓሊም ይደረጋል ወይ ጥግ ደረሰው ዑለማ ይሰደባሉ ኢማም አልገዛሊ ከዛ መካከለኛው ዓሊም ይባልና ፈትዋ ይሰጣል እሱ ደግሞ ያው አላውቅም አይልም ሰው ለምን ሰዎች ዓሊም ብለው ከልክ በላይ ስለቀውለት አላውቅም ካለ አውቅም ሊሉት ነው ምን ላሉ ኢማም አልገዛሊ ለውመተ ላኢምን ይፈራል አላህ ምንለኛል ሰው ለውመተ ላኢም ሰው ምንለኛል ይልና በቃ አላውቅም እንዳይባል በቃ ዝም ብሎ ኢልም ይሰጣል አላሁ አክበር የሚገርም ዘመን አልደረሰንም እንዴ የፌስቡክ እና የዩቲዩብ አራዳ ሁሉ እኮ በየቦታው ኢልም ይሰጣል የኢልም ተቋም የለም የተደራጀ ኃይል ለመኖሩ ራሱ እኮ ሌላ ጣጣ ነው በፍቂ የተደራጀ በአራት መዝሀብ የተደራጀ ኢልም አለመኖሩ የተወሰኑ ሰዎች ፈትዋ እንዲሰጡ አለማድረጉም የኔ ቢጤ ቁለተኝ ያልሞላ ሁሉ ኢልምን ይሰጣል ስንት ጉዝ ሰምተናል ወደ ዑለማዎች ሚዛን የተሰጠው ፈት ግልጽ ነው ከና ሃይድሽ መቅራት ትችያለሽ ይላል ከጓንት ይዘሽ መቅራት ትችላለሽ ጓንት ካሽ ካልሲ ምን ነው ሃይድ ያለባትን ሴት
እሺ አራቱ መዝሐብሳ ኢማም ማሊክ ኢማም ሐንበሊ ኢማም ሻፊ አቡ ሐኒፋ ያለው ቁርአን መንካት አይፈቀድም አሉ አንዲ በጣም ያጀበኝ ከዚህ በፊት ተወርቻለሁ ፍጣር ላይ እንትና አንዷ ሴት እኮ ናት በጣም የበፊት ሰዎች ራሳቸው የአዋም ተራ ምትለው ህዝብ በጣም ንቃታል አንዱ ዓሊም መዝሐቦቹ ላይ በጣም እንትን አለው ጥላቻ እንትን ነገር አለው አሁን ራሱን ደግሞ ከፍ የሚያደርግ ነው ራሱን በቃ ሳይደርስ ደረስ ከሚል ነው الوصول قبل الوصول يمنع الوصول ላሉ ሳይደርሱ ደረስኩ ማለት መድረስን ይከለክላል በኢማም ማሊክ መዝሐብ ፈትዋ ልስሽ ወይስ በኔ በቁርአንና በሐዲስ አላት አሁን ንግግሩ ያደናግራል ለተራሱ አይ በኢማም ማሊክ አቋም ስጠኝ አለችና ለምን ሲላት ኢማም ማሊክ ካንተ በላይ ቁርአንና ሐዲሱን ይረዳዋል አለች አልገባም ከሄዶ እቺ ሴታውን ቁርአንና ሐዲሱን ጠልታ አይደለም ጥንቃቄ ለምሳሌ አንድ ሰው ፍቂ ብንገባኩ በጣም ስንት ጉዳላውን ፍቂ አይቀራም በየቦታው ልፋት አለው ተዓብ አለው ግን ያለ ፍቂ አህካምን ወስዳለው ማለት ከባድ ነው አንድ ሰው ምን ዛሬ ያልከው አይ 70 ብር ሰጥቶ በኋላ 30 ብር ሰጣሃለው ብሎ ቢለ ብትት በፍቂ ጥያቄ ላይ ከባድ ያደርጋል ግልጽ ነው ወይ ብድር ከላልከው ሪባ ይገባል ነው የሚሉት ለማዎች አሁን በድፍኑ ብናቀረው ይሄ ነገር ሪባ አለው ወይስ የለውም ብለን ብናቀርበው ብዙ አይመልሰው ምን ችግር አለው በኋላ ምንዝራለው አለው ነው የሚለው በኋላ 30 ብር ተሰጠኛለህ ብለዋል 70 ብር ሰጥቷል ዑለማዎች ዘንድ ግን ጥያቄ አለው ስለዚህ ነው ዑለማ ከተዘለፈ ከተሰደበ አስቸጋሪ ነው የኢማም አልገዛሊን ሳዳቱል ሙተቂን ሸርህ የጻፉት ኢህያን የሸሩት ዑለማን አዛም የሚያርግ በሶስት በላ አላህ ይፈትነዋል አራተኛው ግን ይጨምርላቸዋል ኢልም አለኝ ብሎ ሌላውን ዑለማ የሚሰድ አንደኛ ኢልሙ ራሱ ይነጥቀዋል ኢልም አለው በረካ ያጣል ለራሱ ማይጠቀም ሌላው አይጠቅም አንደኛ ሁለተኛ እንተዛአ منه ሲመቱ ሳሊን የሳሊዎች ይሄ ሲማ ለፋና አለ ያን ከፊቱ አላህ ይገፋዋል ሶስተኛ የምርቁ من الدين كما يمرق السهم من الرميه لك رسول صلى الله عليه وسلم ከዲን አለው ይላል ከዲኑ ግን ወጥቷል የዲን አርበኛ ነኝ ይላል ግን የዲን ሰው አይደለም ይሄንን ይነጥቀዋል አራተኛው ግን የሚጨምርላችሁ ከራሴ ተጅሪብ ነው አሉሳቸው የሚጨምርላችሁ ሱአል ኺታም ያሰገዋል يعني حسن الختام ያሰገዋል የኻቲማ ማማር ያሰገዋል ሱአል ኺታም ሊገጥመው ይችላል የኻቲማ መበላሸት ይላል ስለዚህ በዑለማ ላይ አቡሱ ይተራዓም የሆነ ሰው ሌላውም ሰው ሌላው ደግሞ ትንሽ ኢልም አለኝ ብሎ ሌላውን ዓሊም ግልጽ ነው በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል አላህ ነጃ ይበለን ዑለማን መሳደብ ዲንን መሳደብ ለምን አላህ ኢንማ يخشى من عباده العلماء ሲል ምን ለማለት ፈልጎ ሌላው አላህን በቃ ዑለማ ብቻ ነው አላህን የሚፈራው ሌላው አይፈራም እንዴ ሙእሚን ሆነ የለም አላሉ ዑለማዎች ሲያብራሩት ግን ይበልጥ የሚፈሩት ለማለት ነው ይላሉና ምላሳችን መያዝ ያስፈልጋል እዚች ጋር መጣው ሲባቡል ሙስሊም ፍሱቁን ሙስሊምን መሳደብ ፍስቅና ወቂታሉ ኩፍሩ መግደሉ ክህደት ነው ክህደት ማለት ከእስልምና የሚያስወጣ ሳይሆን ይከፍራል ለምን ማክፈር የሚባለው ከባድ ስለሆነ ከባድ ወንጀል ነው ማለት ሙስሊምን መግደል ሙስሊምን መስደብ ፍስቅና ሙስሊምን የሚሳደብ በቄኔውን በአሽሙሪውን በተዛዋሪውን ሙስሊምን መሳደብ ዓሊም አይደለም ሙስሊምን መሳደብ የውስጥ በሽታ አለበት አንዳዱ ለዲን በመቆርቆር አስመስሎ ሙስሊምን ሊሳደብ ይፈልጋል ሙስሊም መሳደብ ፍስቅና ነው ይሄን ይላል ሌላኛው የሚቀጥለው ምስጥርህን ጠብቅ ሙእሚን ትሆናለህ ኢማም ነው የሪያዱ ሳሊሂን ላይ ባብ አላቸው ባቡ ሒፍዚ ስር ምስጥርን የመጠበቅ አትንገር ብዬ በነግረው አትንገር ብሎ ነገረ ነው ባውን ሰዓት ሒፍዝ ስር አንድ ሰው ምስጥር ከነገረህ አትናገር ለዚህ ነው ቁሉቡል አህራር ላሉ ዑለሞች ቁቡሩል አስራር የሳሊሆች ምስጥር ጸጣ ለመቃብር ይዘውት ይሞታሉ እንጂ አውጡትም በቃ አንተ ምስጥር ነው ካለ ማዝ ነው አለበት እዚህ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምስጥርን ጠብቁ ብሏል ትዝላል ሐዲስ ላይ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰይድና ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ አቡበክር ሲዲቅ ሐፍሳን ልጅን ተዘወጅ አሉ ሰይድና አቡበክር ሲዲቅ ዝም አሉ ለሰይድና ዑስማንም ጠየቋቸው ሰይድና ዑስማንም ዝም አሉ ዘወጃለሁ አልተዘወጅም አላሉ ሰይድና ዑመር ከፋቸው ግልጽ ነው ዝም በማለታቸው መጨረሻ ላይ ሐፍሳ
አልቀዋማ አሰዋማ በዘጋጣሚ ሐፍሳት የሁለት አይነት በጣም ጥያቄ ኢንሻአላህ ወደፊት ከጀመርነው እንቀጥላለን ጥያቄ በጣም ብዙ ሰዎችን ንቃት ያመጣል የሚያውቁት እንዲያውቁ ያደርጋል ቀዋማ ሰዋማ ሚል ማረግ ተሰጣል ለይሉን የምትቆም ቀኑን የምትጾም ናት ሐፍሳ ረዲየላሁ ዐንሃ ከዛ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐፍሳን ተዘወጁ ሱብሃንአላህ ሰይድና አቡበክር ሲዲቅ ወደ ሰይድና ዑመር መጡ ምስጥሩ ወጣ ማለት ነው አዎ የዛኒ ሐፍሳን ጥያቄ ስትጠይቀኝ ዝም በማለቴ ከፍቷል አው እንዴት አይከፋኝ ላ ወይና ነዓም አይባልም ዲያሉ ሰይድና ዑመር ረዲየላሁ እኔ እኮ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐፍሳን ልዘወጅ አስቤ ነበር ለማንኛውም እንዳትናገር አንዱን ነገር እስከመወሰን ድረስ ብሎኝ ስለነበር አሁን እኔ ሐፍሳን መዘወጅ ፈልጋለሁ ግን ፈልጋለሁ ብለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ እንደኛ ይቀላና አይ ዝም በልባክ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደው አስበዋት ነበር እሳቸው ከተው እኔ መዘወጃታለሁ ዑመር ይሄንን ሚሉት በነገራችን ላይ ሐፍሳ ረክሳ አይደለም አንተ ሳሊህ ሴት ልጅ ያለው ሳሊህን ሰው መምረጥ ከዶሮ ጀምሮ ያለ ግልጽ ነው አይደል እና ያንን ደሞ ምስጥር ነው ብለው ያንን ምስጥር እንደላዋጣ ቢይ ነው እሽምን ቢ እኔ ፈልጋለሁ አሁን ግን እሷን ፈልጋታለሁ አው ቢብል እዛ ጋር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገሩኝ ምስጥራል አልፈልግም እንዳለ ደሞ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለይለትም አሁን እንደኛ አሁን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም የሚገርምኮ ይሄው ቀላል ነበር ለኛ ግን ምስጥር ነው ከተባለ ምስጥር ነው ሰይድና ዑስማን ረዲየላሁ ዐንሁ ወደ ዑመር መጡ የዛኒ ሐፍሳን ጥያቄ ስትጠይቀኝ ዝም በማለቴ ከፍቷል አይደል አው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ምስጥር ሐፍሳን ለመዘወጅ አስባለሁ እስኪ ለማንኛውም በወድህ ያዘው ብለውኛል ያው ምስጥር እንደዛር የሚባለው ያንን ሳይለይ እንዴት ይሄንን ላውጣ ቢይ ነው ዝም አልኩ ነብዩ መታዋቸውን ከነገሩኝ ልዘወጅ አስብኩኝ አይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስበዋል እስኪ ዝም በላንተ እሳቸው እኮ ሊዘወጇት ይችላሉ ቢይ እንዳለ ለምን ማውጣት ነው ምስጥር ማውጣት ነው ይላል ይሄ አብዱል ጀሊል ይሄንን ያስመዘግበናል ለዚህ ነው ሳሊሆቹ የሳሊሆች ምስጥራቸው ጸጥ አለ መቃብር በቃ ምስጥር ነው ከተባለ አሁን በየቦታው አንድ ሰው አምኖ ልቡ ንጹህ ነው ሰላመተ ሰድር ኑሮት ምስጥር ከነገረ ጠብቅለት አውጣው እስከላለ ድረስ ይሄ የዑለማዎች መዳብ ነው የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው ባቡ ሒፍዝ السر የሚል እንትን አላቸው መርሐባ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን ይቀጥላል ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን መርሐባ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል እንግዲህ ዛሬ ለይለተ ጁምዓችን የመላስ ጣጣዎች የሚል ሐሳብ ነው እንግዲህ ዘን የተነሳ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማይልፍዝ ምን ቀውሊን ኢላ ለደህ ረቂቡን አቲድ የሰው ልጅ በአጠቃላይ መልካም ይሁን ጥሩ ያልሆነ ነገር በመናገርበት ጊዜ ይሄንን የሚዘግቡ ረቂቡን አቲድ የሚባሉ መላእክቶች እንዳሉ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ ገልጿል እንግዲህ ከቁርአኑም ከሐዲሱም ጋር ተያይዞ እንግዲህ ብዙ ከመላስ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ነገሮች አሉ በአጠቃላይ በመላሳችን መልካም ይሁን መልካም ያልሆኑ ነገሮች የምንናገርበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ከሰውነታችን መሃል ላይ ትልቅ ዋጋ ደግሞ የሚሰጥበት ነው መላስ አንደኛው ከሚሰጥበት የሰውነት ክፍል እንግዲህ ጧት በነጋ ቁጥር የሰውነት ክፍሎች ለመላስ እንግዲህ አደራም ጭምር ነው የሚሉት አይደል ይስተቀምና መላስ አንቺ አደቢያሽና ሰልአቲያሽ እንደሆነ እኛም በሰላም እንሆናለን አለበለዛ ግን ያው የመላስ ጣጣ ለነሱ ስለሚተርፍ ማለት ነው ሰው በመላሱ ይሳደባል ወይ ጉልበተኛ ገጥሞት አይኑን ያጠፋል ወይ አፍንጫውን ይሰብራል ወይ የተላለ የሰውነቱን ክፍል ይጎዳል እንግዲህ መላስ ግን አትገኝምና አደራሽን ይላሉ እንደ አጠቃላይ ግን እንደው በዚህ መላሳችን አምር ቢልማዕሩፍ ነህ አለል ሙንከር ሰዎችን በመልካም ማዘዝ ከመጥፎ መከልከል መልካም ደግሞ ማስተባበር ጥሉ የተለያዩ ቁርአን ብንጋራ ብንዘክር ሰዎችን በናስተምርበት የተለያዩ መልካም ነገሮች ይሰሩባቸዋል በዚህ ተቃራኒ ግን በመላሳችን ምናጠፋቸው ብዙ ነገሮች አሉ እንደነማማተን ሰውን ማጣላት የመሳሰለ ውሸትን በውሸት መመስከርን መሳደብን ማታለልን
ይሄን ማላዓኒ ሆኖ ንግግሮች በአጠቃላይ ደግሞ ከመላሳችን ይወጣሉና እነዚህ ነገሮች ራሳቸውን ይቻሉ አደጋዎች አሏቸው ምን ምን አደጋዎች አሉ ከነዚህ መጠበቂያቸው ምንድነው የሚለው ኢንሻአላህ ከሻህ ነስረዲን ኢብራሂም ጋር ቆይታ ይኖራናል مرحبا مدرك لساتشو سبحان بسم الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فقال أبو مالك الأشعري لمن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام رواه الطبراني والحاكم وقال صحيحون على شرطهما وعن المقدام بن شريح عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني بشيء يوجب الجنة قال موجب الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام رواه الطبراني بإسناد صحيح والحاكم وقال صحيح ولا علة له مرحبا قدم يالكو ምላስ የሚባለው ትልቅ መሳሪያ ነው ቃላቶች በአረብኛ ቋንቋ ሉጋን ራሱ ልሳን ይሉታል ልሳን የሚባል ገዛ አለ በአማርኛ በምላስ መኻሪጅ الحروف አብዛኛው ያለ ምላስ ይወጣል ማለት ይከብዳል እያንዳንዱ ዛ ለማውጣት ወትፈልግ ጣን ለማውጣት ወትፈልግ ብዙ ፊደሎች ከምላስ ግጭት ነው የሚያመጡት ምላስ በጣም የሚገርመው ለማንቀሳቀስ ቀላል ነው በቀን ዘመናዊ ሳይንስ እንደሚለው የሰው ልጅ እስከ 48000 ቃላቶችን የመናገር ብቃት አለው ሰው ተራራ ቢወጣል ያሉ ኢማም አልገዛሊ ጉልበቱ ይዝላል ሰውነቱ ይደክማል ምላስ ግን ይንቀሳቀሳል አይደክም አይናገርም ይናገራል እኮ እና ለማንቀሳቀስ በጣም ቀላል ነው ምላስ እና ይሄ ምላስ ኢማም አልገዛሊ ኒዕመቱን ዓዚም ለሚጠቀምበት ሰው ትልቅ ኒዕማ ነው ይላል እና መጣዋለን لما يتقمبت سو ደግሞ ትልቅ በላ ነው በአኺራ ብቻ አይደለም በዱንያ ሐቂቃ ጥሩ የሆነ ሰው ምላሰኛ መጥፎ ምላሰኛ ነው ይወድ በዱንያም ላይ በጣም ነገረኛ ነው ይወድ መጥቶ ሐሜት ውስጥ የሚያስገባው ሰው ሙእሚን አይቀበለው ግልጽ ነው ልካውን በሰሂህ ሙስሊም ሸርህ ላይ አንዱ ዓሊም ሙብሃም ቁርጡቢ ይሸረሁታል ድሮ ጊዜ ወሬን ይዞ ለሚያመጣ ሰው ባብ አዘጋጅቶ ነበር ዑለማዎች ወንድ ከሆነ አማ ወጀደ ሸይጣኑ ረሱላን ገይረክ ይባላል ሸይጣን ካንተ ሌላ መልእክተኛ አጥቶ ነው እንዴ አንተ ሌላ እኮ ይባላል ሴት ከሆነች ደግሞ አማ ወጀደ ሸይጣኑ ረሱላን ገይረክ ይባላል ሙአነስ ሸይጣን ካንቺ ሌላ መልእክተኛ አጥቶ ነው እንዴ ይባላል ወሬ ይዞ ለሚመጣ ዛሬ ግን እንደ ዶሮ በምላስ ብቻ በእጁ ወሬ የሚጽፋል ዝም ብሎ ውሸት የሚቀጥፋል እንደፈለገ የሚዛለፋል እጅ ራሱ ኒዕማ ነው አለበለዛ ፓራላይዝ ሊሆን ይችላል በአኺራ ብቻ አይደለም በዱንያም ጭምር እና ምላስ የሚባለው ትልቅ ጸጋ ነው ቀደም እንዳልከው ነው ሰውነታችን ምላስን አደራ አንቺ በመታመጪው ጣጣ ነው ብዙ ጊዜ ምላስ ተደበደበ አይባልም እኮ ጭንቅላት ተፈነከተ ጥርስ ተሰበር ይባላል አንድ ሁከማዎች አንድ አባባል አላቸው አንተ ምላስ አርፈ ካልተቀመጥክ ሁሉ ጊዜ ጥርሴን ያሰበርከኝ ስለሆነ በ30 ጥርሴ ነው ቁርጥም ይመጥልህ ይለዋል ምላስና አይ አንዱን ተናገር አንተ ማርፈ ቁጭ በል አንዱን ተናግሬ የሆነ ነገር 30 ጥርሱን ባንዲ ነው እንዲራገፍ ለማደረግልህ እና ምላስ ትልቅ ኒዕማ ነው ለሚጠቀምበት ሰው ባሁን ሰዓት የሰዎች ምላስ ረዝሟል በጣም ዑለማዎች ላይ ሽማግሌዎች ላይ ሳሊሆች ላይ የሚገርም እኮ ነው አንድ ጊዜ አንድ ካሴት ወጥቶ ነበር ሰውን ያከፈረ አሳውሱኝ የሚል ነገር ሰው ነበር ዘክሩን ለማክፈር እኮ የመቃብር ሰዎችን ሳይቀር
መንዙማቸው ላይ እንዲ ያለና እሱም ካፊር ነው በቃ እሱ ትልቅ ሸክ ነው ሁሉ ህዝብ የሚባለደኝ ፈር ይሆናል እሱ ቤት ማንንም ዓሊም የለም አንዳንዴ ይሄ ሙቀት አጨብጫቢ ሲበዛ ሰው ይበላሽ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማንም ሆነ ማንም የሆነ ሰው አጃቢ ሲበዛለት ሙቀት እንዳይሰማው እንደፈለገ እንዳይነገር የመቃብር ሰዎች አይ እነሱማ መንዙማቸው እንዲ ካለ ካፊር ናቸው ሙሽሪክ ናቸው ኹራፋት ናቸው እንዲ ናቸው ይያለ አክፍሩ ከጨረሰክ በኋላ ዘክሩን ያለ ጭራሽ ግልጽ ነው አስታውሱኝ ምን ለማድረግ ማከፍረው ሰው አስታውሱኝ አላህ ነጃ ይበለን ይሄ ምላስ ትልቅ ኒዕማ ነው በሌላ በኩል ትልቅ አደጋ ነው አላህ ነጃ ይበለን ዙልም ከሰራበት ያ ሰው የተሰደበው ሰው ግልጽ ነው ኮሜንት ላይ ሁን ዩቲዩብ ላይ ሁን ቲክቶክ ላይ ሁን የተሰደበው ሰው አፍ ካላለ ታዲያ ዛሬ በብርድ የሰገደው ሰላት የሰደቀው ሰደቃ ያደረገው ሐጅ እያንዳንዱ ተነጥቆ ነው የሚወሰደው አሁን ዛሬ ርዕሳችን ኢንሻአላህ አፋተ ሊሳን የሚል ርዕስ አላቸው ኢማም አልገዛሊ የምላስ ጣጣዎች ብለው አነጋገርን ወደ 7 አይነት ደረጃ ይመድቡታል ኢማም አልገዛሊ ጠቃሚም ጎጂም መካከለኛ የሆነ ንግግር አለ ወይም ጉዳቱ የሚያመዝን ንግግር አለ ጥቅም ቢኖረው እንኳን እሱን አትናገሩ ይላሉ ጥቅሙ ያመዘነ ንግግር አለ ግን ቁርአን ስለ ንግግሮቹ ምንድነው የተናገረው ወቁል ለኢባዲ يقولون هي احسن يقولون التي هي احسن ለባሮቼ መልካም ንግግርን እንዲናገሩ በሏቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐሰንን ሳይሆን አህሰን ይላል ከንግግር ሱብሃንአላህ የቃላት አመራረጥ የሚያውቁ ሰዎች አሉ ቃላታቸው የተመጠናል እንደፈለጉ ማይናገሩ ሲናገሩ ልኬት ያላቸው መርህ አላቸው በቃ ህግ ያላቸው ሲናገሩ በቃ ትምርት ሰጪውን ብቻ ነው የሚናገሩት አላህ ሐሰን አይደለም የተጠቀመው አህሰን ለምን ይላል ከዛ አክሉ የመጣው ሸይጣን ንግግር ኢነ ሸይጣና ينزغ بينهم ይላል ኢነ ሸይጣና ካነ للانسان عدوا مبينا حتى ሐዲሱን እንኳን የሚተረጉሙበት አመጣጡ አቀራረቡ ያማረ ካልሆነ ሸይጣን ይገባና ይሄኮ ሐዲሱን ለመናገር ብሎ ሳይሆን አንተን ለመዝለፍ ሲል ነው ይሄንን ሐዲስ አመጣውላል ስለዚህ ተናጋሪውም ተቀባይነት ኢማም አልበዳዊና ቁርጡቢ ይሄንን ሲያበራሩ አጂብ ነው ከንግግር አህሰን ወመን አህሰኑ ሚነላሂ ቀውለን ይላል እና ንግግራቸው ሁሉ ያማረ እንደሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል የሰው ልጅ ንግግሩን መምረጥ እንዳለበት ምላሱን በአግባቡ መጠቀም እንዳለበት ሌላው ኢማም አልገዛሊ ወደዚህ ከመግባት በፊት በዳዕዋ ስም ባነጋገር ስም በመገረም ስም ሐሜት ይላል ይገርማል ይሄ ሰውዬ ይሄንን ወንጀል ይሄ ሸኾኑ ይሄ ኡስታዙን ይሄ ይገርማል እንዴት ይናገራል የመገረም ያለ መገረም መብቱ በህግ ተጠበቀ ነው ይላል ኢማም አልገዛሊ መገረም መብቱ ሊሆን ይችላል እንዴ ይገርማል ብሎ ግን ያንን ሰው የሚናገርበት ንግግር ሐሜት ነው ይላል ግልጽ ነው በማዘንም ሐሜት ይሰራል ይላል ኢማም አልገዛሊ ሲያሳዝን የከሊ ሲጋራ እንዴት አጨሳል ብሎ በሰዎች ፊት ቢናገር ግልጽ ነው አሁን እሱ ካዘነለት ለምዶ አደርግለትም አሉ አቡ ኢማም አልገዛሊ ላ ኢላሃ ኢላላህ ለዚህ ዘመን የተጻፈ ንግግር ነው የሚመስላችሁ ካዘነለት ለምዶ አደርግለትም ያ ረቢ አላህ ይሄን ሰው አስተው ራሱን ይጎዳል ሌሎችንም ይጎዳል ብሎ ኦኬ ካዘነለት ደግሞ ሄዶ ለራሱ ተውባኪ ነገር ለምን ለብቻው አይመክረው በሰዎች ፊት እዚች ጋር በናገር አዝኖለም ነው በሐቂቃ በምላሱ ሲያዛዝ ወይ ራሱን ከፍ ለማድረግ ወይ ሰውን ለማዋር ይሄ ዳዕዋ አይደለም ግልጽ ነው እከሌ እንዴት በሂዳያም ስም ይላሉ ገዛሊ አላህ ሂዳዩን ያድለን እከሌ እንዴት ነው ከማስተለው ዱዓ አድርግለት እንደው ከማለትልክ አላህ ሂዳይ ይስጠው ብሎ ቢልህ አላህን ቢሮ ያስቀምጠው ሰራተኛው ነው እንዴ አላህ ሂዳይ ይስጠው ምን አይነት አላህ ሂዳይ ይስጠው በሚለው ንግግር በዛ ሰው የወደ ችግር አለበት ይያልኩ በዛም ስም ሐሜት ይሰራል በዳዕዋ ስም ሐሜት ይሰራል ኢማም አልገዛሊ ረህመቱላህ ዐለይሂ ኢማም ሻፊዒ ረህመቱላህ ዐለይሂ ሰውዬ ወሬና መጣላቸው ሲያመጣላቸው ሰውዬው ቀስትን ወርውሮኮ ሳተኝ አንተ ግን ቀስቱን ቀጥታ ወደኔ አምጥተ እንዲመታኝ ያደረሰ ኢትዮጵያና ማን ነው የሚለው መጽሐፍና አማርኛ ብታነበው ካማኝ ነገረኛሉኮ ብዙ ንግግር ባይጠበቅም ባጤዎቹ ይሄ እስላሞች እንዲያረጋሉ ያው በፊት ሙስሊም አይደለም ይሉና እስላም ነው እስላም የሃይማኖቱ ስያሜ ነው በነገራችን ላይ ተከታዩ ምንድነው ስያሜ ሙስሊም ነው እስላሞች እንዲያረጉ እንዲያሏችሁ አይ ካማኝ ነገረኝ ይላሉ
ኢማሙ ሻፊ ካማኝ የነገረ ኢማሙ ሻፊ ረህመቱላህ አለይህ ሰውየው ኢላማውን ቀስት ወረወረና ሳተኝ አንተ ግን ቀስቱን አምጥተህ ወጋኝ ጀግና ከሆንክ ለምንድነው ማትመልሰው من ذب عن عرض اخي የሚለ ቢደርዳ ያዘገበው ሐዲስ አለ ለወንድሙ ክብር የመለሰው እኮ ጀሃነምን ይመልስለታል የሚል ሐዲስ አለ አይደል ረዲየላሁ ስለ ከዓብ ሲነገር ትዝላላ ሐዲስ ተቡክ ላይ ከዓብ ይጠፋ ሲሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያው ሐጃ ገጥቦት ሊሆን ይችላል ታሙ ሊሆን ይችላል يونه عذر كمن قرلك حبسه برده كوتاو ነው የከለከለው يعني ቅኔ ነው ኩራቱ ነው የከለከለው سيدنا معاذ ምንድነው አሉት ብድግ ብሎ ቢሰማ ቁልተ ሊአኺ ነው ጀግነት ለወንድም ምንኛ ከፋ ንግግር አንዳንዱ አሽቃው በቃ ሲገራላችሁ ወሬ ማመላለስ እንጂ እዛ ላይ የመመለስ ብቃት ወኔ የላቸውም ይቀልጣሉ ይሸበባሉ ለምን ትናገራለህ አይሉ ግን አምጥቶ ወደ ሰው ጋር ደርሳል ይሄ በቃ የኢማኑ ጉጥቀት መልከት ነው በረሱል ፊ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንኛ ከፋ ንግግር ነው የምትናገረው በካበላይ ኩራት የሚባል ነገር አላየነበትም ብሎ መለስ ስለዚህ ሸይጣን እንዳጋጫችሁ እንዳጣላችሁ ቃላቶችን መምረጥ አለባችሁ እና ምላስ ለዚክር ቢውል አሁን አንድ ሰው ላ ኢላሃ ኢላላህ ቢል ምን አህላ አጅር ያገኝ አንድ ሰው ሱብሃንአላህ ቢል አስተግፍሩላህ ቢል ደሞ አንዳንዲ በመዛለፍ ሪከርድ የሰበሩ ሰዎች አሉ በጣም ዘበን ሲበላሽ ደሞ ለሚሳደቡ ሰዎች ኢንተርኔት ከፍቶ ገንዘባቸውን ፍሮ ወይ ምንድነው መጥሉት የሚጨምርላቸው ሰው አለ የተሳዳቢዎችን ንግግር የሚልካል አይደል ይሄ ዘመን ሲበላሽ ነው አላህ ነጃ ይበለን መሐመድ ቢን ዋሲዕ የዛው ተሳታፊ ነው የሚሆነው ዞሮ እሱም የዛ ወንጀል ተባባሪውን ያው መልቂያማ ይጠይቃል አላህ ነጃ ይበለን ስለዚህ ምላስ ለኸይር ነገር መዋል አለበት ለቁርአን መዋል አለበት ለዳዓው መዋል አለበት ለዚክር መዋል አለበት ዛሬ እንደፈለገ የሚናገርበት ምላስ የተበደለ አካል ረግቦት ኻቲማው ቢያዝ በዛ ርግማን ምክንያት حسن الختام ቢያዝ የውመል ቂያማ ኸይር ስራው ቢነጠቅስ ስለዚህ ምላስን ኢማም አልገዛሊ ከተጠቀመበት ኒዕመቱን አዚማ ትልቅ ጸጋ ነው ካልተጠቀመበት ደግሞ ትልቅ በላ ነው ይላሉ አላህ ነጃ ይበለን ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀድም እንገባለን ኢንሻአላህ من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه بالفتحه افصح ነው ይላሉ ሊከምለው ይሻላል አሉ የሉጋ ዑለማዎች በሁለት ጉንጮቹ መካከል የተያዘልኝ አሉ በሁለት እግሮቹ መሐልና በሁለት ጉንጮቹ መሐል ያለው ነገር ለኔ የተቆጣጠረልኝ ሰው አድመን ለሁል ጀና አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሱ ለጀነት እኔ ዋስ ሆነዋለሁ ማ በይነ ለህየ የምለው ለምንድነው ምላሱን በጥሩ ነገር እንጂ ለመጥፎ እንዳው ለሐሜት ለውሸት ለቀጥፈት እንዳውለው ያያዘልኝ ማለት ወማ በይነ ሪጅለህ ብልቱን ወደ حرام እንዳይሄድ የተቆጣጠረ ለሱ ለጀነት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ዋስዋለሁ ይላሉ አቡ ሁረይራ በዘገቡት ሐዲስ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ ሰማኋቸው አንድ ሰው ይናገራል ለንግግሩ ዋጋም አይሰጥም ይሄ ሰው ይሄ ንግግሬ ሰውን ይነካል አይነካም አረጋግጥም ኸይር ነው ሸር ነው ብሎ ማይልም አይመዝንም አይለካም እንዲ ወንፊት ለማበጠር ብቻ ቆር ለንግግሩ ልኬት የለውም ዝም ብሎ ይናገራል እንደመጣለት ይናገራል አይመዝነው በዛ ንግግሩ ያለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ጀሃነም ይወረወርበታል ወይንም ደግሞ ወደ ጀሃነም ይሄዳል ማበይነል መሽሪቅ ወልመግሪብ ያ ርቀቱ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ የሆነ ርቀት ጀሃነምን ይወረወራል በሌላ ሐዲስ ደግሞ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰው ንግግርን ይናገራል ጥሩ ንግግር ብሎ ግን ያ ንግግር ይሄና ለአላህን ውዴታ የሚያዝይና ከፋለ ደረጃ ያለው አይመስለው በዚህ ንግግሩ የአላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ውዴታ ያገኝበታል አንዳንድ ሰው መጥፎ ንግግር ይናገራል ሚናገረው ንግግር ይሄና አደጋ እንዳለው አያውቅም ዝም ብሎ ይናገራል በዛ ንግግሩ ጀሃነም 7 ዓመት የሚያስኬድ ይወረወርበታል አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ መፍትሄ ምንድነው من ሰመተ ነጃ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላም ዝም ያለ ነጃ ወጣ ከምን ይሄ ዑለማዎች ምን ጀዋሚዕ الكلماتቸው ተጽፏል የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
ንግግራቸው ባንድ ንግግር ብዙ ቃላትን ይሰበስባል من سمت نجا ዝም ያለ ነጃ ይወጣል ከምን ከጀሃነም እሳት ከምን ከዱንያ ጣጣ መጥፎን ንግግር ከመናገር ዝም ያለ ነጃ ይወጣል ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑቅበት ኢብኑ ዓሚር ለረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቃቸው ነጃ የሚያወጣኝ ከጀሃነም የሚያድነኝ ምን ነጃቱ ብሎ ጠየቃቸው አንድ ሱሐባ የሚጠይቀው አጠቃላይ የኛንም ጥያቄ ግልጽ ነው አልኢብረቱ ቢኡም اللفظ ነው ላ بخصوص السبب የሚል መርህ አለው ኡሱል الفقه አሁን ምን አሰሳ ወደዛ አንገባም እንጂ ለመጀመሪያ ጊዜ ኡሱል الفقه የመሰረቱት ኢማሙ ሻፊዒ ናቸው الرساله ተአሲስ ነው ምን አህል ነው ከዛ በኋላ ኡሱል الفقه መጣው ከዛ ያንን ተንተርሶ በሺ በመቶ ሺ የሚቆጠሩ ዑለማዎች ያናብራሩታል ያንን ግን መጻፋቸው ትልቅ ነገር ነው ያመጣው ግልጽ ነው ለምሳሌ አንድ ነገር አለ አንዳንድ ሰው ሸዋልን ቀን ኢድ ነው ይላል የስም መገናኘትና መሰረቱ ኢድ ማለት ሰላት ይሰገድበታል አይደል ኢድ ኹጥባ አለው ግልጽ ነው ሁለት ኢድ የለም ይላል አሁን ተራው ሰው አሁን የሚሰማው ሰው ሸዋል ቀን ዚያራ ይባላል እንጂ ኢድ ተብሎ ይሰገዳል አይደለም ኢድ ቢባለው ሰው የሚናገረው ዳኢ ራሱ ኢድ እንዴት ነው ለይቶ ማያውቀው ኢድ ማለት እኮ ኹጥባ አለው ኢባዳ ያለው መሽሩዕ የተደረገበት ነው ይሄ ባህል ደግሞ የማይሙ ሻፊ ሌሎችም ያሉት እኮ አለ አልአስሉ ፊል ዓደቲ አልኢባሃ ነው አዳ የሚባለው በመሰረቱ ሐላል አለው ኢላ ኢዛ ማ ደለ عليه صحيح صريح ግልጽ ሆነ መረጃ እስካልመጣበት ድረስ ያንን አዳውን የሚቃወም ግልጽ ነው ከዛ እናት አባቱን እንዳይዘይር እንቅፋት ይሆናል የማያውቀው ሰው በቃ ቢድዓ ብሎ ይሸበባል በነገራችን ላይ ዩኒስኮ ሀር ላይ አስመዝግበውታል ይሄ ተብሎ አምልኮ የሚሰራ ከሆነ ነው ስለዚህ የአዳን መርህ እነ ኢማሙ ሻፊዒ መስገኑና አስቀምጠውታል አዳ ከሸሪዓው የሚጋጭ በሸሪዓው ሚዛን አምጥተው የሚጋጭ ከሆነ ሸሪዓ ለአዳ ይበረክ ፍጹም አዳ ግን ከሸሪዓ ማይጋጭ ከሆነ እያንዳንዱ አዳ አይ ድሮ እንዲሚባል ነገር አልነበረም ቢድዓ ነው እንዲሚባል ነገር በሸሪዓ ነው ምትመዝነው እናት አባትን መዘየር የሚላል አይደል እንጂ ቃሉን ለማምለክ አይደለም ይሄደው ኢድም አይባልም ስሙ ዝም ብሎ ኢድ ሲባል ኢድ ሰላት ተሰግድበታል ሜዳ ተወጣበታል ኹጥባ ታደርግበታል ሁለት ሰባት ተክቢር አለ አምስት ተክቢር አለ ይሁን ላይ ይደረግም የኸይር ነገር እንቅፋት ይሄን የምላስ ጣጣ ነው አንዳንዴ ኸይር ነገሮችን እንቅፋት በመሆኑ እንደገና ደግሞ አላህ ነጃ ይበለን ዑቅባ ረዲየላሁ ዐን ነጃ የሚያወጣኝ ምንድነው ስላቸው ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አምሲከ አለይከ ሊሳነክ ምላስህን ያዛሉት ምን ለማለት ለመጥፎ ነገር አታውለው ኢማሙ ሻፊዒ ምላስ በምንድነው የሆነ እንትን አለ እንስሳ ሚባላንሳ በመጥፎ ከተዋለ እንደዛ ብሎ የሚመስሉበታል ሌላ ጊዜ ገጥሙና መጣዋለ ምላስን ያዝ ወልየሰዓከ በይቱክ ይላል ቤትህ ይብቃ ምን ይብቃ የራስ አይብ የራስ ጉዳይ ቢዚ ያደርግ ቤት ይብቃ ማለት ከቤት አትውጣ ነው እንዴ ቃል የራስ ነገር ቢዚ ያደርግ ዝምባት ሆነ እንደማለት ዑለማዎች አይብን ሚለቅስ ሰው ዝምብ ነው ይላሉ ዝምብ በሰውነታችን የሚያርፈው ምን ቦታ ላይ ቁስል ቦታ ግልጽ ነው የሰውየውን ደግነት አይም ራሱ ዝምብ ቆሻሻ ነገር ስለሚወድ ያችን አይብን ሚለቅ ዝምብ ነው ምክንያቱም ዝምብ በሰውነታችን የሚያርፈው ቆሻሻና እንዲ ጉዳት ያለበት ምሳሌው እንጂ ሰውየው ማለታችን አይደለም ምሳሌው እንደ ዝምብ ነው ይላሉ حتى صالحዎቹ ደጋጎቹ ነገር እንኳን ኸይር የሚያበሰዎች ይሁን ቢሳሳቱ እለፍ አትፈላፈል اذا اتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع አየው አንድ የአላህ ወዳጅ አንድ ስተት ቢሳሳት የሰራቸው መልካም ነገሮች 1000 ሸፋዓ ይሆኑታል እዛች ጋር አብልቷል እዛች ጋር አልብሷል እዛች ጋር ስንቱን በላ አብርዷል ይረሰት ተሳሳተ ሰው ነው ሁሉ በኒ አደም خطا ያንንተ ትንሹን ተራራ አታርገው ጠጠሩን እለፈው እና ምላስን ያዝ የራስ ጉዳይ ቤት ይብቃ ወብኪ አላ خطئتك ባሳለፍከው ወንጀል አልቅስ ሰው በመሳሳቱ እንደጀብድ እንደኩራት ሊያወራ ይገባም ድሮ እንዲ ሰርቼ ነበር ከጓደኛ አይወራም መጥፎን የሰራን ወንጀል
የተሳሳተውን ስተት አላህ ሰትሮ እንደም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ወንጀልን ሁሉ ይምራል ሙሃጅር አሉ ሙጃሂር አሉ ሙጃሂር ወንጀሉን ይፋ የሚያደርግ አላህ በሌሊት ሰትሮት በቀን አይ ማታ እንዲ ሰርቼ ነበር የሚል በቀን ሰትሮት ማታውን አይ ዛሬ ቀን እኮ እንዲ ጉዶንኩኝ እንዲ ወንጀል ሰራው እንዲ ወንጀል አላህ ይማጋለጥ አይችልም እንዴ በጊዜው ሱብሃንአላህ አላህ እኮ ሐሊምነቱ ነው ረሂምነቱ ነው ሰታሩነቱ ነው ወንጀልን የሰተረው እሱ እንድጀብድ ያወራል እንዴ አይምረውም አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ነጃ ይበለን አሜን ስለዚህ ባሳለፍከው ወንጀል መጸጸት አለበት ነጃ የሚያወጣ ይሄ ነው አሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኡቅባ አንደኛ ምላስን መቆጣጠር አለበት ሁለተኛ ቤት ይብቃ ይስፋ የራስ ቤት ወለሰዓከ ቤቱ ሶስተኛ በወንጀልህ በኃጢያትህ አልቀሳሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙእሚን ከርዳዳ አይደለም ሙእሚን ግርጭርጭ አይደለም ኮረኮንች አይደለም እሾህ አይደለም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ የተዘገበ ሐዲስ አለ እንደው ጀሃነም حرام ይሆንበት ጀሃነም حرام ምትሆንበት ሰው ማን ነው ተብሎ ሲጠየቁ ረሱል ልንገራችሁ እንዴ ብለው ራሳቸውን አላህ خبركم بمن تحرم عليه النار እሳት حرام ይሆንበት ወይም ጀሃነም እንዳይገባ حرام የሚከለከል ጀሃነም የማይገባ ሰው ልንገራችሁ አሉና ረሱል ሰለላሁ تحرم على كل مؤمن قريب حي لين سهل ያዙት በጣም የሚገርም ነው ይሄ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀሃነም حرام ክልክል የሚሆነው በሙእሚን ነው قريب የሚያቀርብ ነው በጣም የማያርቅ ይህን ሲባል ስለ ጀሃነም አይወራ ማለታችን አይደለም ቁርአን ስለ ጀነት መውሩቷል ስለ ጀሃነም መውሩቷል አለበለዛ እንደ አሜሪካ ዲሞክራሲ ይሆናል እንደው ስለ ጀነት ብቻ አውራ ሚል ስለ ጀሃነም አታውራ ሚል ያግባብነት የለውም ቁርአን ላይ ተጠቅሷል ሐዲስ ላይ ተጠቅሷል ግን እድሜ ልካቸውን ማስፈራራት የሆኑ ሰዎች አሉ በቃ 24 ሰዓት እነሱ ነዚር ብቻ ካልሆነ በሽር የለም ሐዘን ካልሆነ ሳህል የለም ያ አላህ ሙእሚን በሽሩ ወላ ትነፍሩ የስሩ ወላ ተአስሩ አበስሩ ሰዎችን አታርቁ አግራሩ አታጥብቁ የኔ ቃል እኮ አይደለም የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የስራ ወላ ተአስራ በሽራ ወላ ትነፍራ ሼህ ሐቢብ አሊ ጅፍሪ አንዳንድ ሰው ዳዕዋውን ሁሌ በማስፈራራት ብቻ የሚቀናለት ይሄ ረሱል አክላቅ አይደለም ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሽረን ወነዚር በሽርም ናቸው አብሳሪ ናቸው አስጠንቃቂ ናቸው ጀሃነም حرام ቢሆንበት ሙእሚን ሆነ قريب ሰዎችን የሚያቀርብ ሐይን ገር የሆነ ለይን ለስላሳ የሆነ ሳል ገር ቀለል የሚያደርግ እንዲህ አይነት ሰዎችን ዱዓትም ከሆነ ዓሊምም ከሆነ قريب የሆነ ሰዎችን የሚያቀርብ ይህ ሲባል ወንጀል እንዲሰሩ የሚያነሳሳ ማለታችን እንኳን አይደለም ዳዕዋው ላይ ንግግሩ ላይ እርምጃው ላይ እንደም ዑለማዎች በጣም ለራሳቸው ጥብቅ የሚያደርጉ ሰዎች ለአዋሙ ግን ለተራው ሰው ትንሽ ቀለል ያደርጉት ልክ የራሴን እርከን ደረጃ መሆን አለበት አይሉ ከዛ ያቀረቡት ነው የሚሄዱት ግልጽ ነው አይደል ያቀረቡት ይሄዳሉና ሙእሚን በሙእሚን ላሉ ረሱል حرام ጀሃነም حرام ይሁን قريب የሚያቀርብ ሐይን ገር የሆነ ለይን ለስላሳ ሆነ ሳህል ቀለል ያለ ለእንዲህ አይነት ሰው ጀሃነም حرام ትሆንበታለች አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መርሐባ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን ይቀጥላል ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን
የሚያድረው ገብገብ ፊት የበቀለ ቀኑን በኖሮ ያንገለገለ ወያ ነቢ ወያ ነቢ ወያ ነቢ ወያ ነቢ መሐመድ ነቢ ሰላም ወያ ነቢ ወያ ነቢ ዘባሽንጉርዶ በጅገለተ በለመቶ ሁሉም በለተ መሐመድ ነቢ ሰላም ወያ ነቢ ወያ ነቢ ወያ ነቢ ወያ ነቢ መሐመድ ነቢ ሰላም ወያ ነቢ ወያ ነቢ أنا ያገኘው መደርን ዘንጌ የጀነት ገባ የጀህም ዘጌ መሐመድ ነቢ ሰላም አለይኩም ወያ ነቢ ወያ ነቢ ወያ ነቢ ወያ ነቢ መሐመድ ነቢ ሰላም አለይኩም ወያ ነቢ ወያ ነቢ ገውንም ቢጠሩት ፊት ያለው ቤት አንድ የግቡልን በለነበት ቤት መሐመድ ነቢ ሰላም አለይኩም ወያ ነቢ ወያ ነቢ በእኛ ላይ የብራ ያንቱ ወገገን ተዘበቹ ጋር ዘወገገን መሐመድ ነቢ ሰላም አለይኩም ወያ ነቢ ወያ ነቢ ሞት ለማስነሳት የና ለመግደል ፈይቱ መጣለን ሆኖ እንደገደለ መሐመድ ነቢ ሰላም አለይኩም ወያ ነቢ ወያ ነቢ የመደለለው ዳርና ድንበር የጀበሬል አግሬ ሩሑ ላክበር መሐመድ ነቢ ሰላም አለይኩም ወያ ነቢ ወያ ነቢ ወገበቀችን ትጋሻ ሰፊ ምነው በወንጎኝ ዞዘለፊ መሐመድ ነቢ ሰላም አለይኩም ወያ ነቢ ወያ ነቢ መላይካ ኮነ ዋንዱኛው ጅንዱ የአብደላህ ልጅ መሐመድ አንዱ መሐመድ ነቢ ሰላም አለይኩም ወያ ነቢ ወያ ነቢ የቋመጠለት የጀነት ጉረፍ አድምጦ እንደሚመደዱ ሲጎርበ መሐመድ ነቢ ሰላም አለይኩም ወያ ነቢ ወያ ነቢ ለተነዘዝ በነት የመጣ ፊት የምር ያለው መድሆም ማተንተነ መሐመድ ነቢ ሰላም አለይኩም ወያ ነቢ ወያ ነቢ መየዱ ሰዶት እያበለገኝ አባቴን ገሎን የንፈለገኝ መሐመድ ነቢ ሰላም አለይኩም መርሐባ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል። እንግዲህ ፕሮግራማችን አፋቱል ሊሳን ነው። የምላስ ጣጣ አደጋዎች ምን ይመስላሉ ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ምላስ እንግዲህ ትልቁ ነገር ያው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰይድና ሙዓዝን የመከሩት ምክር አለ ኩፋ አለከ ያዛ ምላሳቸውን ይዘው እሱንም ኢንሻአላህ ታነሱልንና በምላስ ቢሰሩ አደጋዎች ምን ይመስላሉ ከዛስ መጠበቅ ያስፈልጋል የሚለውን ሸነሰልዲን ኢብራሂም ከኛ ጋር ይገኛሉ። ወደ እሳቸው መራቸዋል። ያው ኢንሻአላህ አላህ ምላሳችን ያሰምርልን አላህ ያስተካክልልን አሜን አላህ ከሐሚድ ከሚባል ማጣላት ማጋጨት ከሚባል ነገር አላህ ነጃ ይበለን ለናት ለአባት ለዑለማ ለሊተኛው መካል ምላሳችን ያማር አላህ አርገው አሜን አላህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተረገመ እንስሳ ግመል ሲሰድብ አይተውሰዩስ ግመል ነው ሰው አይደለም በዚህማ ግመል አልሄድም አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰድመው ረግመው እንዴት ይሄዳሉ ሙስሊም ተራጋሚ አይደለም ሙስሊም በጣም የመጠቀ ስብዕና ያለው ሙስሊም የተስተካከለ ነው እንስሳን እንደዛሉ ሰውን የሚሳደብ ምን ያህል ነው ወንጀል ወለቀር ከረምና በኒ አደም ያለውን ማለት ስለዚህ ምላስን ማስተካከል ሽልማትም አለው ቀደም እንዳልከው የሰይና ሙዓዝ ረዲየላሁ ዐንሁ ሐዲሱ ይረዝማል ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠቁሙኝ ንገሩኝ ነው የሰሃባ ጥያቄ አጀምኗል ጀነት የሚያስገባኝ ከጀሃነም የሚያርቀኝ ምን ነው በሰፊው እናወራለን ኢንሻአላህ ከዛ መካከል ምላስን ተቆጣጣር በምላሳችን እንጠየቃለን እንደ ሲላቸው እናት ትጣሉት ፈገግታ ነው የአረቦች ዘይ ያነጋገሩ ሰቀለትኩም የሰው ልጅ በጀሃነም ባፍንጫው በፊቱ የሚደፋው የምላሱ ያጨደው ውጤት አይደል እንዲያሉ ሚገርመው ሐሳኢድ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግልጽ ነው ሐሳኢድ
ሁለት ድምጻቸው የሚያምሩ ቃሪዎች አሉ ከከሌ ድምጽ ከሌ ይሻላል ብላለች ከዛ የዛው ሌሊት መናም ታያለች ትዘራለች አትክልቶችን ፍራፍሬዎች ሲደርሱ ያ ሰው ያጭድባታል ከከሌ ይሻላል ብላ ያለችው ያ ሰው ግራ ገባት በሁለተኛው ቀን ይሄን መናማየች በሶስተኛው ቀን ይሄን መናማየች በመናም ዙሪያ ኢንሻአላህ ሐዲስ መጣባቸው ረሱል የፈሰሯቸው አሉ ራሱን ኢንሻአላህ ርዕስና በጀዋለን በርግጥ አንዱ ዓሊም ተጠየቁኩ በየከተማው 5 መናም የሚፈታን ሰው በዛ ምን ላሉ ሲባሉ አይ ይሄ ኡመት እኮ የእንቅልፍ ኡመት ስለሆነ ነው ግልጽ ነው መናም የሚፈታው የበዛው አሁን ለዓሊሙ ላለችው ከሱ ይሻላል ላለችው ጠየቀችው እያጨድከብኝ ነው ባየው ቁጥር ፍራፍሬዎችን በመናሚ አንተሽኛል ማለት ነው አላት ይሄኛው ዓሊም ኢስላንተ ምን መላወራው ማላማውም አለችው አይ አንተሽኛል አላት አላማውም አለችው እስቲ ንገረኝ አይ ያልኩትማ ካንተ ከለ ይሻላል ብዬ ያልኩኝ አለችው ላንቺ ሊሻል ይችላል ግልጽ ነው ሌላው ደግሞ እኔ ልሻል ይችላል ሰው ለማመጻደቀው ኮረለ እንደዛ ውሳኔ ግን መወሰን የለብሽ ወይ ለኔ እሱ ይሻለኛል ማለት እሽበብትሽ ሊሆን ይችላል ግን ይሻላል ብለሽ መወሰን ሐሜት አይደለ እንዴ አፍ ቢይሻላል ከዛ በቀለላት ፍራፍራት ኩልቶቿ ማን መላጨደባትም ራሷ ነው ያጨደችው ኸይር ስራን ማጨድ ማለት ነው ይሄ ነገር እና አንዳንዴ ቀላል የሆኑ ነገሮች በጣም ከባድ ናቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀነት ላይ ክፍል አለ ያ ጉረፍ ክፍሉ ውጩ ሲታይ ውስጡ ይታያል ውስጡ ሲታይ ደግሞ ውጩ ይታያል የጀነት ሰው አላህ ይበለን የጀነት ሰው አላህ ይበለን ጀነት ናፈቀኝ አለች አንዷ ሳሌህ እንዴ ለጀነት ለፍራፍሬ ነው ጀና ማለት ከዛ ተወሰደ فيها رسول الله جنة لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة بيبالو عالم لا أنبياء تشالوبت صحابة تشالوبت أولياء الله صالحو تشالوبت جنة ياتشي كفل وجوا ستاي وسطوا ستاي وجوا متامر كفل يالك جنة كذا أبو مالك الأشعري يا رسول الله صلى الله لمن هي يا رسول الله الصلاة لما ناتالاش أيوه قال لمن أطعب الكلام نججرون لا سامر عندنا وأطعم الطعام يترابن لمجب ها وبات قائما والناس نيام سوتش تنيتو ليل لقومه رسول صلى الله عليه وسلم إمام الطبراني حاكم إمام البخاري مسلم بزجوبة مسفر تزجبنه كبخارينا كمسلم قتلوا على شرطهما مصطلح الحديث لا هي وصينا بالنص شرط يتمزجب حديث سهنته يترجعت مقدام بن شريح رضي الله كعباته قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجرني على كاتشو باند نجر بشيء يوجب لي الجنة جنة قديتها مياس الرجين يعني جنة مياس جبان سلاتشو قال موجب الجنة إطعام الطعام يترابن مابلات الله يعدلن وإفشاء السلام سلامتان مابزات مالت بتشار إفشاء ملو كسران صوتشن السلام عليكم ملو مابزات وحسن الكلام نججر المعسامر سبحان الله لاندون دمكو ملاس نور السلام عليكم بلو السر رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بيجمر حيال ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالثلاثة سنات الله إن نججر لم يسمر جنة سبحانه وتعالى قديتها تدرقوا لتال ترقات لتال قالوا رسول صلى الله عليه وسلم إمام البزار بزقبت حديث ليك أنس بن مالك رضي الله عنه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم علمني عملا يدخلني الجنة كقدم كمعاذ لي عليه ليلان سران نقروني على عند صور رسول الله جنة يمياس قبا أي صحابوش تياك يعرفوش تياك كجهنم يطبق جنة يمياس قبا يا الله وديتها يمياس جين كالله يمياس تاركين قلت له كخالق كخلوق ميتأيكو تياك راسو كفالا كفالة تولد در ليا تولد كفتهم كفالا سلزي أما يربان تياك أي تيكم كفالة تياك إنو ميتأيكو عندان دمتو تياك وچوكو بتام أسقين ناچو قلت له የጉንዳን የነብዩ ሱለይማን ጉንዳን የተኛው ናት ይላል ግልጽ ነው ጉንዳን ተባለ ጉንዳን ነው በቃ አላህ ያልጠቀሰው ብዙ ጊዜ ኮንቱን ስለማይፈልግ ነው ግልጽ ነው እንዴ
በቃ ጉንዳን ተባለ አይደል የሱ ከለር ምን አደረግልገታል ጥቁሪውን ጭንቅላት ያለው አንዳንዴ እንትን የማይሉ ነገሮች ጥያቄ የማይረባን ጥያቄ ማብዛት ራሱ ቆደጋለው እነ ሸኽ ኢብሊስ ሚስቱማን ተባላለች አላቸው ለኢማሙ ሻቢ አየሰርጉለተል ነበር ማለሳቸው ስንት ጠቃሚ ጥያቄ ያለ እነ ሸኽ አደም የወጡበት ጀነት የተኛው ጀነት ነው አንዳንዴ በዛ ባህሳ ይመቸኝ ብዙ አንዳንድ እስራኤልያ ተተቀላቀሉ ቅሳዎች አሉ ከጀነት ወጣ በቃ ጀነት ገባ አይ እንዲ ነው ብዙ ይሄ ለአንዳንዴ የአስማው ሲፋትና በኡለማ ደረጃ የሚወሩ ነገሮችና ለተራው ምንናወራቸው ነገሮች መለየት አለባቸው ግልጽ ነው ለተራው ሰው ምታወራ አንዳንዴ አስማው ሲፋትን በየሱቁ ሊያስገባ ይፈልጋል አይቻልም በድሮ ዘመን የለም አዋሙ የሚረዳውና ሌላው በኡለማዎች ዘንድ ያለው አብሶ ዳዕዋ የሚያደርግ አካል ለሰው የሚመራ አካል የቀራው ያልቀራው ምንም ማያቀን ነጋዴ ተሰብስቦ ጭንቅላቱን በተለይ ነገር አታዙሩ አንዳንድ እንትኖች አሉ ወደ ሌላ እምነት አንዳንድ ይሁን ያልሆነ እስራኤልያት ቅሳስ ገብቶ ያዞርታል ኖ ለበኒ አደም ለተራሰው ምን ነገር ከዑለማዎች ዘንድ ስትገናኝ ከኡሱልዮች ዘንድ ከሙፈስሮች ከኑሃቶች ከፉቃዎች ቀርበ እርስ በርስ ምታወራውና ለአዋም ሰው ምታወራው ይለያል አንዳንዱ እዛ ላይ የሚያቀውን ኢልሙ ምንም ለማያቀው አዋም አምጥቶ ከዛ ምን ተባልከ ሲባል የውዱና ያቅም ስለ ሰላት ቂብላ ያቅም አሁን ሰላት አሰጋገድስ እንዴት ነው ውዱም ያጠፋ ምንድነው ትጥበቴ እንዴት ነው እንደይነ ነገሮች ለሰዎች ሚመጥኑ ኡድኡሁም ቢቀድሪ እቁሊ حتى መሻይኽን ቅሰም ያወራሱ ስለ መሻይኾቻችን ከራማቸው ያለን ከራማው ስናወራ ለልጆች ስናወራ ለነሱ የሚመጥን ነው መሆን ያለበት አይደል እንዴ ያልሆነ በቃ ከልጆች አይምሮ ጋር ማይሄድን ብታወራ እንዴ ነው ይገባዋል እንዴ አቅሉ በሚችለው ኡድኡሁም ቢቀድሪ እቁሊ አላህ ያድለን ርዕሱ ረጅም ነው አንድ ሰው ጀነት የሚያስገባኝ ጠይቀኝ ሲላቸው ለረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጥዒሚ ጣዓም የተራበና ብለ ተራበን ማብላት ቀላል አንድ ጉርሻ ጎረሰ 1000 ሰዎች እንዳጎረሰው ነው ይቆጠራል አጅሩ ቀላል አይደለም እንደም ኢማም ጦብራኒ በሌላ ሐዲስ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰዎች የውመል ቂያማ ይጸጸታሉ የሚጸጸቱት እንደው ለምን አልጨመርኩበትም ብለው በኸይር ሰራች አንደኛው መንገድ ላይ ሲሄድ እንቅፋትን ትንሽ ያው ድንጋይ የሙዝልጣጭ ስንቱ በሙዝልጣጭ ተሰብሯል እኛ በጣል ነው ግልጽ ነው ሙስሊም ስርዓት አለ ስንቱ ድንጋይ ዝም ብሎ ባስቀመጠው ድንጋይ ተሰብሮ ያልጋ ቁራኛ የሆነ ሰው አለ ሙስሊም እንደፈለገ ቆሻሻን በየመንገዱ አይጥልም በጉርቤት ላይ ቆሻሻን አይደፋም በኒ አደምን አዛ ያደርግም ዛሊም አይሆንም እንቅፋትን በትንሹ ያስወገደው ሰው ይህቺኩ ያችን እንቅፋት አዛና አሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቃ ድንጋዩን ምንሁን አዛሉ በቃ እስመለ ጠቅላይ ነው እቺንኩ ትንሽ ቦታ በማስወገደህ ነው ይህ ሁሉ ኒዕማ የተሰጠህ ሲባል ምን አለ ይበልጥ ራቅ ባረኳት ይላል አንድ ጉርሻ የተራበን ያጎረሰውን ሰውዬ የጀነት አይነት የምግብን አይነት ብላ ሲባል በመንድነው ይሄ ምን ሰርጪ ያንን የተራበውን ሰው በማጉረሰህ ነው ምን አለ 2-3 ጉርሻ ባረኩት ይላል ሱብሃንአላህ ያረጁ ልብሶችን የሰጠው ሰውዬ ደግሞ ምን አለ አዲሱን ልብስ በሰጠው አየ ልብስን ያለኝ ከዚህ በፊት እንዳልከው አንዳንዴ የኛ አሩጌ ለነዛ አዲስ ሊሆን ይችላል እና ግን ምን አለ አዲሱን በሰጠው አየ ለምክንያቱም አጅሩ ይጨምራል ስለዚህ ጀነትን የሚያስወጅብ ረሱል ጀነትን የሚያስገባ የተራበን ማብላት ወኢፍሻው ሰላምታን ማብዛት ንግግርን ማሳመር ሰዎች ተነስቶ ትንሽ ሰዓት መስገድ ዘመኑ በጣም ዱዓ ያስፈልጋል ዓለም ላይ ዱዓ ያስፈልጋል ለሁሉም ዘመናት ይባላል ዱዓ በጣም ወሳኝ ነው ወደ አላህ መዞር እንደው ኻሰተን ባውን ዘመን ከላይ እስከታች ያለ ትልቁም ትንሹም ሴቱን ወንድም ወደ ዱዓ መዞራል እጁን መዘርጋት አለበት ያ አላህ ማለት አለበት ያ ረቢ ማለት አለበት ለዱንያውም ለዲኑም ለአኺራውም ለወለደውም ለሐያቱም ለሙስሊሙም ለዓለሙም ሙስሊም ሳፊም ሰፊም ነው ዱዓ ማድረግ ያስፈልጋል ኢንሻአላህ በምላስ ዙሪያ ላይ አያልቅም ምላሳችን ለምንዋ ማዋል ቁርአን እንድንቀራ ዚክር ሱብሃንአላህ እንድን ላ ኢላሃ ኢላላህ ሰላት አለ ነቢ አላህ የተናገራቸው እንደው ለናት ላብ ወቁላ ቀውለን ከሪመላ ወደፊት ኢንሻአላህ مرحبا جزاكم الله خير مرحبا ተመልካቾቻችን ከምላስ ጣጣ ጋር ተያይዞ ያለን ፕሮግራማችን የዛሬው ፕሮግራም ይሄን ይመስላል ቀጣዩ ሌላ ፕሮግራም በሌላ ጊዜ እናቀርባለን ሌላ ተርጁማችን ይቀጥላል ሼህ ነስረዲን ኢብራሂም ግን ከኛ ጋር ለነበራቸው ቆይታ በኔም በእናንተም ስም አመሰግናለሁ ከአፍታ ቆይታ በኋላ በሌላ ፕሮግራም እንመጣለን
ॐ